ఇన్ని రోజులు పుస్తకాలతో కుస్తీ పట్టిన విద్యార్థులు ఇప్పుడు సంతోషంగా ఆహ్లాదంగా వారికి ఇష్టమైన ఆటలో నిమగ్నమై వారి కలలు సాకారం కోసం కృషి చేస్తున్నారు. వేసవి కాలంలో చాలా రోజుల పాటు సెలవులు లభించడంతో క్రీడల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. మైదానాల్లో స్టేడియాల్లో క్రీడా శిక్షణ శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశారు. అందులో భాగంగా సరూర్ నగర్ ఇండోర్ స్టేడియం అన్ని క్రీడా శిబిరాలతో మురిసిపోతోంది. వాలీబాల్, బాస్కెట్బాల్, స్కేటింగ్, కబడ్డీ, క్రికెట్ ఇలా అన్ని ఆటల్లో బాలబాలికలు చాలా ఉత్సాహంగా శ్రద్ధగా క్రీడా నిపుణుల నుండి పాఠాలు నేర్చుకుంటున్నారు. సోషల్ వెల్ఫేర్ విద్యార్థులు వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఈ శిక్షణ శిబిరాల్లో నైపుణ్యం గల ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేసి క్లబ్ కేటగిరీలో ఆడేందుకు ఎంపిక చేస్తారు. అన్ని క్రీడా విభాగాల్లోని కోచ్లు చాలా శ్రద్ధతో వారికి పాఠాలు నేర్పిస్తూ నైపుణ్యం గల ఆటగాళ్లను వెలుగులోకి తీసుకొని రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. Javin sir, before I am coming here, I don't know how to play the volleyball. When I am came here, I know everything about the volleyball. In morning section, we are doing daily. We are morning section, flexibility, strength, speed. In this type of exercise we are doing daily, sir. In evening section, we are learn about the volleyball, dig pass, underpass, and floating service and rolling service, and we know everything about the volleyball, sir. And our coaches is very freely with us, sir. To conduct these type of camps, I will say heartfully thankful to our Dr. R.S. Prem Kumar sir, secretary sir. So our coaches are very freely with us, sir. I want to become a Indian Libero, sir, for the giving the instructions of our coach Shiva sir. Thank you. So what's your description in your team? Shorter or poster? Libero sir. Sir, definitely I want to become a Indian Libero, sir, for the giving instruction our Shiva sir. Before I am getting this camp, I don't know to play volleyball. After getting this, I know to learn something about volleyball. Morning sections we play strength, flexibility, and exercise and exercise. Evening sections we learn the skills about volleyball, volley pass, dig pass, underarm service, and floating service, and etc. And jump service also. By these skills we know to play the volleyball, and I know to play rotation game also. My special thanks to Dr. R.S. Prem Kumar sir to conduct this type of camps, and all the sports academy secretaries. And sir, thank you to get the better coaches to learn us. And coaches are very good, and they are freely with us. And Where are you from? ఎక్కడ నుంచి వచ్చారు మీరు? I am from Valigonda, sir. అంటే అంతకుముందు వాలీబాల్ ఎక్కువ ఏం తెలియదా మీకు? I know a little bit, but after getting here I know more. సాధారణంగా బాలికలను క్రీడా శిబిరాలలో చేర్పించడానికి తల్లిదండ్రులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు. కానీ ప్రస్తుతం వాలీబాల్ రంగంలో ఉన్న క్రీడాకారిణీలు తల్లిదండ్రులు మాత్రం బాలికలను ప్రోత్సహించడం విశేషం. క్రీడాకారులు తెలంగాణ క్రీడా విభాగంలో జాతీయ స్థాయి వరకు వెళ్లేలా ప్రయత్నం చేస్తామని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు తెలంగాణలో ఎంతో గొప్ప ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. ఆ ఆటగాళ్లను వెలుగులోకి తీసుకువచ్చి జాతీయ స్థాయి వరకు తీసుకుపోయేలా ఒలింపిక్లో ఆడేటట్లు చేయడమే తమ లక్ష్యమని కోచ్ చెప్తున్నారు. క్రీడాకారులు కూడా అదే ఉత్సాహంతో పట్టుదలతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. వాలీబాల్ కోచ్ మాట్లాడుతూ అన్ని సదుపాయాలు కల్పించినందుకు స్టేడియం యాజమాన్యానికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు. मैं यहाँ पे समर समुराई कैंप के लिए कोच सेलेक्ट की गई हूँ. मेरे यहाँ पे 20 ट्रेनर्स हैं, 20 गर्ल्स हैं, बहुत अच्छी गर्ल्स हैं. इन लोगों को अभी थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. अभी बेसिक इनका क्लियर नहीं है. ये सिर्फ जस्ट 15 डेज़ का कैंप है, बट इनमें से 15 डेज़ में से मैं इनको अच्छे से 10 गर्ल्स 15 गर्ल्स मैं सेलेक्ट करूँगी, और मैं इनको अच्छे से ट्रेनिंग दे रही हूँ, और ये इम्प्रूव भी कर रही हैं. अच्छा डाइट है, लक्ष्मण सर बहुत सपोर्ट करते हैं, हमारे प्रवीण सर बहुत सपोर्ट करते हैं. जो हमारे बॉयज़ कोचेज़ हैं, जो शिवा सर हैं, वो लोग भी हमें बहुत सपोर्ट करते हैं. सो मैं बहुत हैप्पी हूँ. हमारे पीडी यहाँ पे हैं, पीईटी जितने भी हैं, सब लोग बच्चों को सिखाते हैं, मोटिवेट करते हैं. यहाँ पे ग्राउंड में वेंकटेश सर आते हैं, वो भी हमें सपोर्ट करते हैं. सो थैंक यू सो मच. कितना लड़कियाँ पूरा ट्रेनिंग कर रही है? 20 गर्ल्स इधर ट्रेनिंग ले रही हैं मेरे ख्याल जी. हैदराबाद वाला है क्या? नहीं हाँ, पूरा हैदराबाद नहीं है, पूरा डिस्ट्रिक्ट्स में है, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं. ठीक है जी, थैंक यू.
వేసవి కాలం వచ్చిందంటే చాలు విద్యార్థులందరికీ మళ్ళీ అదేవిధంగా ఆ విద్యార్థులందరికీ కూడా ఆట విడుపు దొరికినట్టే. అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా వారు పుస్తకాలతో సాహసం చేసి ఇప్పుడు మనశ్శాంతి కోసం లేకుంటే అదేవిధంగా వాళ్ళ పట్టుదల కోసం కానీ వాళ్ళ కళ కోసం కానీ ఇప్పుడు ఒక క్రీడ వేసవిలో సెలవులో అధికంగా దొరకడంతో అందరూ కూడా ఆటలు ఆడడానికి అంటే వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఆటలు ఆడడానికి వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా చూసుకుంటే ప్రస్తుతంగా మనమైతే సరూర్ నగర్లోని ఇండోర్ స్టేడియంలో ఉన్నాం. ఈ గ్రౌండ్లో కనుక చూసుకుంటే అన్ని క్రీడలు పక్కన చూసుకుంటే వాలీబాల్, బాస్కెట్బాల్, ఫుట్బాల్, క్రికెట్, కబడ్డీ ఇలా అన్ని విధమైన ఆటలకి వాళ్ళు ఎవరికి ఇష్టమున్న ఆటలు వాళ్ళు ఆడడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అధిక సంఖ్యలో కోచ్లు కూడా ఉండేసి వాళ్ళ ఆట విడుపు కోసం వాళ్ళకి కావాల్సిన సూచనలు కూడా సరిగ్గా ఇచ్చేసి అన్ని విధాలు కూడా వాళ్ళు సహకరించేలా చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా చూసుకున్నట్టయితే కోచ్లు కూడా లేకుంటే క్రీడాకారులు కూడా అందరూ అంటున్నారు చాలా పట్టుదలతో ఉన్నాం మేమందరం కూడా. మాకు కూడా ఈ ఆట చదువులో భాగంగా ఆటలు కూడా మాకు చాలా ముఖ్యమని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఇదే విధంగా మాకు మా వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా అందరూ వాళ్ళు బాగా సహకరిస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు. మాకు కనుక ఇదే విధమైన సహకారం కనుక మాకు ఖచ్చితంగా ఉంటే మేము కూడా ఖచ్చితంగా జాతీయ స్థాయి దాకా ఇంటర్నేషనల్ స్థాయికి వెళ్ళి మేము ఖచ్చితంగా పథకాలు సాధిస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు. అందులో భాగంగా ప్రస్తుతం మనం చూసుకున్నట్టయితే వాలీబాల్ కోర్టులో ఉన్నాం. వాలీబాల్ కోర్టులో అదేవిధంగా చూసుకున్నట్టయితే ఇంకా వాళ్ళకు ఏ విధంగా జరుగుతుందని తెలుసుకోవడానికి వాలీబాల్ కోచ్ మనతో ఉన్నారు. ఒకసారి వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం మనం చేద్దాం. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, మై నేమ్ ఈజ్ ఎం శివకుమార్, వాలీబాల్ కోచ్, అచ్చంపేట్ సోషల్ వెల్ఫేర్. ముందుగా ఈ యొక్క సమ్మర్ క్యాంపు 9th నుంచి ప్రారంభమైంది సార్. ముఖ్యంగా మేము ఒక జీవితంలో అదృష్టం ఏంటంటే డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ దగ్గర మేము పనిచేయడం అనేది మాకు అదృష్టంగా భావిస్తున్నాం సార్. మేము సార్ దగ్గర పనిచేయడం అనేది మేము అనుకోలే కూడా ఊహించలే. అట్లాంటి సెక్రటరీ సార్ని ఎప్పుడు కూడా మేము చూడలే. ఈ యొక్క 15 రోజులలో మా యొక్క పిల్లలు మాకు తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి 20 మంది వచ్చారు. 20 మందిలో బేసిక్ స్కిల్స్ టోటల్లీ బేసిక్ స్కిల్స్ అన్నీ నేర్పించినాము. రిక్రియేషన్ గేమ్స్ కానీ టోటల్ మంచి క్యాచింగ్ పవర్ ఉంది సార్ పిల్లల దగ్గర, వెరీ నైస్. సో ఇదే విధంగా మేము ఇందులో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిన వాళ్ళని అకాడమీకి మేము సెలెక్ట్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి మేము మంచి ప్లేయర్గా చేయడానికి మేము ప్రోత్సహిస్తాం సార్. 100% ఖచ్చితంగా కష్టపడతాం. మాకు ఈ యొక్క అవకాశాన్ని ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ సార్ ఇచ్చినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్. మాకు ఇక్కడ 15 రోజులలో అకామిడేషన్ కానీ ఫుడ్ కానీ టోటలీ వెరీ గుడ్. గ్రౌండ్ కూడా ఫెసిలిటీ బాగుంది, ట్రావెలింగ్ కూడా బాగుంది, అన్ని ఫెసిలిటీస్ వెరీ గుడ్ సార్. ఇంకా మా దగ్గర ఉన్న ప్లేయర్స్ కూడా చాలా డిసిప్లిన్ అండ్ వెరీ టైమింగ్ నైస్ సార్. దీనివల్ల తెలంగాణ స్టేట్ నుంచి అంటే ఎక్కువ ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఎక్కువ ఉన్నారు పిల్లలు? టోటల్ ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ప్రతి జోన్ నుంచి 2 సెలెక్ట్ చేయబడింది సార్. అక్కడ నుంచి సెలెక్ట్ చేయబడ్డ ఈ యొక్క ఇద్దరిని ఇక్కడికి వచ్చినాం సార్. ఇంకొకటి మాకు స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్ గారు డాక్టర్ రామలక్ష్మణ్ సార్ కూడా మాకు చాలా ప్రోత్సహిస్తారు సార్. సార్ కూడా చాలా ముఖ్యం, అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. అదేవిధంగా ఇక్కడికి ప్రతి ఒక్క ఆర్సీ మేడము, అసిస్టెంట్ స్పోర్ట్స్ ఆఫీసర్ స్వాములు సార్ గారు, రామలక్ష్మణ్ సార్ గారు అందరూ కూడా రావడం జరుగుతుంది సార్. అందరూ వచ్చి చెక్ చేయడం కూడా జరుగుతుంది సార్. సో వీళ్ళంతా ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆడుతున్న ప్లేయర్స్ వీళ్ళంతా కూడా ఆల్రెడీ డిస్ట్రిక్ట్లో ఆడిన ప్లేయర్సేనా లేకుంటే డిస్ట్రిక్ట్ కోసం ట్రై చేస్తున్నారు? లేదు సార్, ఇప్పుడు బేసికల్గా ఇక్కడ వచ్చారు. ఇక్కడ నుంచి మేము డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, స్టేట్ మీట్, నేషనల్స్ కూడా ఆడిపిస్తాం సార్ ఖచ్చితంగా, డెఫినెట్లీ. గ్రౌండ్ నుంచి ఏ విధమైన సహకారం ఉంది? గ్రౌండ్ మంచిగా ఉంది సార్. వాటరింగ్ ఫెసిలిటీ, లైనింగ్ పౌడర్ అన్నీ కూడా, నెట్స్, గ్రౌండ్ మొత్తం టోటలీ వెరీ గుడ్ సార్. నో ప్రాబ్లం, చాలా మంచిగా ఉంది సార్. ప్రజెంట్ ఎంతమంది మీ దగ్గర ట్రైన్ అవుతున్నారు సార్? ప్రజెంట్ ఎంతమంది ప్లేయర్స్ మీ దగ్గర ట్రైన్ అవుతున్నారు? మా దగ్గర 20 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్. 20 మెంబర్స్లో డైలీ మేము మార్నింగ్ స్ట్రెంత్, స్పీడ్, ఎజిలిటీ ట్రైనింగ్ టోటల్ చేపిస్తున్నాం సార్. ఈవినింగ్ సెషన్ స్కిల్ మొత్తం 15 డేస్లో వీళ్ళకి సాధారణంగా మామూలు బేసికే ఉంటుంది, కానీ నేను చాలా ముందుకు అడ్వాన్స్ కూడా చేపిస్తున్నా సార్. క్యాచింగ్ పవర్ బాగుంది కాబట్టి అది. బేసిక్గా చూసుకున్నట్టయితే పేరెంట్స్ అందరూ కూడా ఎక్కువ ఇలాంటి స్పోర్ట్స్కు చాలా తక్కువ మంది ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అంటే మీ దగ్గర ఉన్న పిల్లలు చూసుకుంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ నుంచి ఏ విధమైన రెస్పాన్స్ వస్తుంది? వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ప్రతిసారి మా పిల్లలు స్పోర్ట్స్లో ఉండాలి, స్పోర్ట్స్లో బాగా మెరుగుపడాలని ఉంటుంది సార్. మా అకాడమీలో 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు సార్ అచ్చంపేటలో. అక్కడ కూడా మంచిగా క్యాంప్ నడుస్తుంది సార్. వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా మంచిగా ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తారు, నో ప్రాబ్లం స్పోర్ట్స్లో పాల్గొనాలని. ఇక్కడ అకామిడేషన్ చందర్ సార్ కూడా మాకు చాలా ఫుడ్ మంచిగా ఇస్తున్నారు సార్. ఆరు కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం సార్. ఓకే. ఫస్ట్ వన్ చూసుకున్నట్టయితే వాలీబాల్కి చూసుకున్నట్టయితే అందులో ఖచ్చితంగా 20 మెంబర్స్ వాళ్ళకి ఇక్కడ ట్రైనప్ అవుతున్నారని చెప్పడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ పిల్లల యొక్క పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా డెఫినెట్గా పిల్లలకి బాగా సహకారం అందిస్తున్నారని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు, బాగా ప్రోత్సాహం చెప్పిస్తున్నారని చెప్పేసి కూడా వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. పిల్లలు కూడా చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారని చెప్పేసి ఇక్కడ ఎవరైతే చాలా చురుగ్గా ఆడగలుగుతారో, చాలా మంచి ఆడగలుగుతారో వాళ్ళని ఖచ్చితంగా క్లబ్ ప్లేయర్గా సెలెక్ట్ చేసి ఆ తర్వాత వాళ్ళ ఆట తీరుని బట్టి పై స్థాయి వరకు వెళ్ళేంత వరకు కూడా వాళ్ళు సహకరిస్తామని చెప్పేసి
వాళ్ళు చెప్పడం జరుగుతుంది. కెమెరామెన్ రవితో రంజిత్, చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్.